இந்த மாலை ஆராதனை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தி தரும்படியாய் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும், இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் தேவன் தம்முடைய பிரசன்னத்தை அனுப்பி ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும்படியாய் இந்த மாலை ஆராதனை தேவன் தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் நான் செபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல பரம தகப்பனே, இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலும் ஆண்டவரே, இந்த மாலை ஆராதனை எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீர் கண்ணோக்கி பாரும். இன்னும் வர வேண்டியவரை நீர் துரிதமாய் கொண்டு வாரும் ஆண்டவரே. உம்முடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரே சந்தோஷம் சமாதானம் உண்டென்று ஆண்டவரே நாங்கள் அறியும்படியாய், அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய், அதை அனுபவிக்கும்படியாய் ஆண்டவரே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே எப்பொழுதும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே துதியோடு உம்முடைய சமூகத்திலே பிரவேசிக்கிறவர்களாய் எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை துவக்க முதல் முடிவு வரையிலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் ஆளுகை எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வந்து ஆளுகை செய்யும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தடைப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் கொண்டு வாரும் ஆண்டவரே. ஒரு ஆத்துமா கூட விட்டு போகக்கூடாதபடியாய் ஆண்டவரே சமூகத்தில் காணும்படியாய் ஆண்டவரே நீர் அவர்களை பொறுப்பெடுத்து கொண்டு வழிநடத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா தடைகளையும் நீக்கி ஆண்டவரே எல்லா மக்களையும் நீர் கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதமாய் இந்த கூடுகை நீர் எங்களுக்கு மாற்றி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, ஆன்லைனில் பார்க்கிற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் நீர் பேசும், இடைப்படும். இந்த ஆராதனை எங்களோடு கூட இணைந்து ஆராதிக்கிறவருடைய இருதயத்திலே அவருடைய வீட்டுக்குள்ளாய் தேவனுடைய பிரசன்னம் கடந்து சென்று இதே சந்தோஷம் சமாதானம் ஆண்டவரே, இதே அபிஷேகம் அந்த இடத்துல நிரப்பப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிற எல்லா அந்தகார கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால முந்தி கட்டி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை நாம மகிமைக்கென்று நீர் நடத்தி அருளும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசும், இடைப்படும் ஆண்டவரே. தேவ பிரசன்னம் எங்களை அசைவாடும்படியா எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடி எங்களை விடுதலையாக்கி எங்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே இடைக்கட்டி ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். பாடுகிற பாடல்களை ஆசீர்வதியும், கேட்க போகிற உம்முடைய தேவ செய்தி எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் மாற்றி தந்து எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வருகிற யாவரையும் ஆசீர்வதியும், துவக்கம் முதல் முடிவரையிலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் ஆளுகை எங்கள் மத்தியிலே இருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த வேளையிலும் இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு பாடலை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். கூடி வந்திருக்கிற வேதம் சொல்லுகிறது இவ்விதமாய், எங்கு 2 3 பேர் என் நாமத்தினால் கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே நான் இருப்பேன் என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த வேளையிலும் தேவன் நம்மத்திலே இருக்கிறபடினாலே அவரை வரவேற்று அந்த ராஜாதி ராஜாவை நாம் துதித்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைதட்டி நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைதட்டி நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம், கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம், கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைதட்டி நாம் பாடுவோம். கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார், குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார். கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார், குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவார். உண்மையாக தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவார்.
உண்மையாக தேடுவோரே உள்ளத்தில் வந்திடுவார். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம். மனதுருக்கம் உடையவரே மன்னிப்பதில் வல்லவர். மனதுருக்கம் உடையவரே மன்னிப்பதில் வல்லவர். உன்னினைவாயிருக்கின்றார், ஓடிவா என் மகனே. உன்னினைவாயிருக்கின்றார், ஓடிவா என் மகளே. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம். கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார், கரம் பிடித்து நடத்திடுவார். கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார், கரம் பிடித்து நடத்திடுவார். எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார். எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம். நோய்களெல்லாம் நீக்கிடுவார், நொடி பொழுதே சுகம் தருவார். நோய்களெல்லாம் நீக்கிடுவார், நொடி பொழுதே சுகம் தருவார். பேய்களெல்லாம் நடுநடுங்கும் பெரியவர் திருமுன்னே. பேய்களெல்லாம் நடுநடுங்கும் பெரியவர் திருமுன்னே. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார், எல்லோரும் கொண்டாடுவோம், கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. இயேசு ராஜா நம்மத்திலே வந்திருக்கிறார். அவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. அந்த ராஜாதி ராஜாவை நாம் பாடி துதிப்போம். இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் என்ற ஒரு பாடலை நாம் பாடி தேவனை துதிப்போம். இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம். இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்,
ஒசன்னா கீதம் பாடுவோம், வேகம் சென்றிடுவோம். ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், ஒசன்னா கீதம் பாடுவோம். அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை, அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை. இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா, இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா, என்றென்றும் போற்றிடுவோம். ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும், தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும், துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும், தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும், பயமுமில்லை கலக்கமில்லை, பயமுமில்லை கலக்கமில்லை, கர்த்தர் நம்முடனே. ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும், எரிகோ கோட்டை ஏது நின்றாலும், யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும், எரிகோ கோட்டை ஏது நின்றாலும், பயமுமில்லை கலக்கமில்லை, பயமுமில்லை கலக்கமில்லை, மீட்பர் நம்முடனே. ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், ஒசன்னா கீதம் பாடுவோம், வேகம் சென்றிடுவோம். ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை, அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை. இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா, இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா, என்றென்றும் போற்றிடுவோம். ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயமே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே, ஒசன்னா ஜெயம் நமக்கே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை என்ற ஒரு பாடலை பாடி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை.
காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை. மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஒரு 2 நிமிடங்கள் தேவனை ஆராதித்து துதித்து அவர் నామத்தை మహిమపడుతుவோం. హల్లెలూయా, స్తోత్రం. అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే ఒక కొద్ది నిమిషాలు దేవుని స్తుతించి ఆరాధించి ఆయన వాక్యానికి నేరుగా వెళదాం. హల్లెలూయా, స్తోత్రం ఆండవరే. హల్లెలూయా, స్తోత్రం ఆండవరే. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. யாவரும் எழுந்து நின்று தேவனை ஆராதித்து அவரை துதிப்போம். ஹல்லேலூயா, 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 ஸ்தோத்திரம். ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஆராதனை ஆராதனை. எல்லோரும் சேர்ந்து 2 கைகளை உயர்த்தி தேவாதி தேவனை ஆராதிப்போம். ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளர்
வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. ஹல்லேலூயா. 2 நிமிடங்கள் அவரை நோக்கி தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல நேரத்திற்காய் அவரை துதிப்போம். அவரை ஆராதிக்க நாம் பாத்திரவான்களாய் நமக்குள்ளே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நாம் திரும்புவோம். அவர் பரிசுத்தர் 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 என்று வான சேனைகள் போற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த மாலை வேளையிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு முன்பாக வந்திருக்கிற நாம் யாவரும் பரிசுத்தமாய் காணப்படும்படியாய் தேவன் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய இருதயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய நினைவுகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், நம்முடைய ஆலோசனைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு எதுவும் மறைவாய் இருக்கவில்லை, எல்லாம் வெளியரங்கமாய் காணப்படுகிறது. என் தேவ ஜனமே, இந்த மாலை வேளையில கூடி வந்திருக்கிற உன்னுடைய வாழ்விலும் என்னுடைய வாழ்விலும் எல்லாம் மறைவாய் காணப்படுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது தவறு. எல்லாம் அவருக்கு வெளிப்படையாய் காணப்படுகிறதாய் காணப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய இருதயம் அவருக்கு நேராய் மறைவாய் இராதபடியாய் நம்முடைய இருதயம் கிறுக்குள்ளதும் கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறதாய் அவர் சொல்லுகிறபடினாலே அந்த கிறுக்கும் கேடுள்ள இருதயத்தை அவர் இன்று மாற்றும்படியாய் நம்முடைய உள்ளத்திலே அவர் வாசம் செய்யும்படியாய் அவரை நோக்கி இயேசுவே என்னுடைய இருதயத்திலே வாரும் என்று, என்னுடைய இருதயத்திலே வாருமையா என்று கேட்போம். நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் என்ற வேத வசனம் சொல்கிறது. அவர் நம்முடைய இருதயத்திலே வாசம் செய்கிறவர். இன்றும் உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வாசம் செய்யும்படியாய் அவர் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறார். இதோ இருதயத்தின் வாசற் படியில் நின்று நான் கதவை தட்டுகிறேன், ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனுக்குள் நான் பிரவேசிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவனோடு கூட நான் போஜனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். என் அன்பு தேவ ஜனமே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, இந்த நாளிலும் உன்னுடைய இருதயத்திலே தேவனை வரவேற்கும்படியாய், அந்த இயேசுவை உன்னுடைய இருதயத்தை வரவேற்கும்படியாய் அவரை நோக்கி இயேசுவே என்னுடைய இருதயத்திலே வாரும் ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்க பாத்திரவான்களாய் எங்களை மாற்றும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று யாவரும் அவரை நோக்கி கேட்போம். ஹல்லேலூயா. எங்கள் தேவாதி தேவனே, எங்கள் ராஜாதி ராஜனே, இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே நோக்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே நீர் பேசும்படியாய், உம்முடைய வார்த்தை தங்கும்படியாய், உம்முடைய வார்த்தை இரு பக்கமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பேற்பட்ட வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாய் ஊடுருவி செல்லும்படியாய், எங்களுடைய இருதயத்திலே தங்கி இருக்கும்படியாய், எங்கள் இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீர் ஆற்றும் தேற்றும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவருக்கூட இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் வியாதியோடு வந்திருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் ஆண்டவரே வேதனையோடு வந்திருக்கிறார்களோ, கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கிறார்களோ, பாரத்தோடு வந்திருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இப்பேற்பட்ட வழிகளிலே ஆண்டவரே கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை நீர் ரட்சியும், விடுதலையாக்கும், சமாதானத்தை தாரும், நீர் பேசும், உம்முடைய வார்த்தையினால் இடைக்கட்டி ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொல்லிருக்கிறீர். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கும்படியாய் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடும்படியாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆம் ஆண்டவரே, இன்றும் ஆண்டவரே செய்தியை கொடுக்கிற உம்முடைய தாசனை நீர் மறைத்து, உம்முடைய சிலுவை நிழலை நீர் மறைத்து நீர் வெளிப்பட்டு பேசும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையிலே உம் நாம மாத்திரம் மகிமைப்படும்படியாய் எங்களை தாழ்த்துகிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரோடு கூட நீர் இடைப்படும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய கண்கள்
திறக்கப்படட்டும், இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும், இருதயங்கள் ஆயத்தப்படட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்கு நேராக எங்களை தாழ்த்துகிறோம், தரைமட்டமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர்தாமே எங்களை ஆட்கொள்ளும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். பேசுகிற தெய்வம் பேசும், எல்லா மந்தமான செவிகளை திறந்தருளும். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை நிரப்பி ஆசீர்வதிக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమ, దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆయనకు ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. కూడి వచ్చిన మీకందరికీ కూడా ప్రభు పేరట శుభములు, వందనములు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. మన మధ్య పాస్టర్ గారు, ముల్బాగల్ నుంచి వచ్చినటువంటి పాస్టర్ గారు మన మధ్య ఉంటున్నారు, సంతోషకరం. వారిని దయచేసి ముందుకొచ్చి కూర్చోవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను. నాకు తెలియదు, నువ్వు పిలిచావా? తెలియదు. ఏ భాష మీరు? తెలుగేనా? మీ పేరు? పాస్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు మన మధ్య ఉండుట ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి సమయం. దేవుని వాక్యానికి వెళదాం. ఈవినింగ్ కన్నడ, తమిళ సర్వీస్ పెట్టుకుందామన్న ఉద్దేశంతోనే ఇది ప్రారంభించాం. మా అల్లుడి కోసం కాదు, ఆయన ఏదో తమిళ మాట్లాడతాడని, ఆయన కోసమని పాస్టర్ గారు 2 ఆరాధన పెట్టారని అక్కడక్కడ చెవులు గింగుర్లు అంటున్నాయి. అది కాదండి. అనేక మంది ఆరాధన లేనటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. ఆ ప్రజల కొరకు సాయంత్రం ఇలా అవకాశాన్ని కల్పిస్తే ఇష్టమైన వారు వస్తారు అన్నది తలంపు. ఇంతకు ముందు కూడా మనకు సాయంత్రం సర్వీస్ ఉండేది. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మానేశాం. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, దేవుని మాటలు ధ్యానించుకున్నా. ఈరోజైతే బ్రదర్ உங்களுக்கு తెలుగు పురియలా? వెరీ గుడ్. నేను తెలుగులోనే చెప్తాను, మనకి ఎక్కువ సమయం లేకుండా త్వరగా ముగించుకోవచ్చు. ఒక అరగంటలో నేను వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. ఈరోజు మనకందరికీ తెలిసినట్లుగానే ఉదయం అందరం ఉన్నాం. ఈ ఆరాధనలో ఉదయం అందరం ఉన్నాం. మట్టల ఆదివారం, లేక యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క యెరూషలేము జయోత్సాహ ప్రవేశం, జయప్రవేశం యెరూషలేములోనికి. చక్కగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకున్నాం. ఎన్ని ఖర్జూరపు మట్టల పండుగలు ఉన్నాయండి? పండుగలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఖర్జూరపు వృక్షాలతో? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఉదయం చర్చికి రాలేదా? వాక్యం వినలేదా? ఎన్ని ఉన్నాయి? నాని ఒక్కడే చెప్తున్నాడు 2 అని. 2 ఉన్నాయి. మొదటిది మనం చూడలేదు, కానీ బైబిల్ మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది, బైబిల్లో రాయబడి ఉంటుంది. ఇది చరిత్ర, జరిగినటువంటి చరిత్ర. మనము ఉదయాన్నే ధ్యానించుకున్నాం. అది
యెరూషలేములో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క జయోత్సాహ ప్రవేశం, అది ఎవరెవరు వచ్చారో కూడా ఉదయాన్నే ధ్యానించుకున్నాం. మారు మనసు పొందినవారు, స్వస్థత పొందినవారు, విడుదల పొందుకున్నవారు, ఇవన్నీ చూసి ఆ యొక్క యేసుని వెంబడించేవారు కొందరు. యాయిరు కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు ఆయన బ్రతికించగా అది చూసి అనేకులు యేసు ప్రభుని మహిమపరిచారని వాక్యం అన్నది. ఇలాగున అనేక మంది యేసుని వెంబడించారు. వారే ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని యేసుని జయోత్సాహముతో యెరూషలేములోనికి ఆహ్వానించారు. రెండవ ఖర్జూరపు మట్టల పండగ ఎప్పుడు? పరలోక రాజ్యములో జరగనై ఉంటుంది. ఇది ఆ తరువాత వారు ఇలా జరిగిందంట అని చెప్పుకోవటానికి వీలు లేకుండా, ఎందరైతే మారు మనసు పొంది రక్షించబడ్డారో వారు మాత్రమే పరలోక రాజ్యములో తండ్రి అయినటువంటి దేవునికిని గొర్రె పిల్లకును స్తోత్రము కలుగును గాక అని ప్రభుని స్తుతించే దినం రానై ఉంటుంది. ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 14, 15, 16 వచనాలలో ఈ సందేశాన్ని మనం చూడగలం. ఎవరుంటారు అక్కడ అంటే, విశ్వసించిన వారు లెక్కింపచాలనంతటి మంది ఆ కార్యములో ఉంటారు. బహుశా యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు లెక్క పెట్టొచ్చేమో. ఆ యెరూషలేము వాసులు గలిలయ, బేతనియ, యూదయ, సమరయ ప్రాంతముల నుండి యేసుని చూడటానికి వచ్చిన వారై ఉండొచ్చు, లేక పస్కా పండుగ జరుపుకుంటూ గారు కాబట్టి యెరూషలేములో పస్కా పండుగ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ పస్కా పండుగను ఆచరించుకోవటానికి వచ్చిన వారు కూడా ఉంటారు. ఇశ్రాయేలులకు ఒక ఆనవాతి, వారు ఏ పట్టణమందు ఏ దేశమందు ఉన్నప్పటికీ పస్కా పండుగ ఆచరించుకున్నటకు వారు యెరూషలేమునకు వస్తారు. పస్కా పండుగ ఆచరించుకుని తరువాత వారు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. అలాగున వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు ఈ గుంపులో. వీరందరూ కలిసి దావీదు కుమారునికి జయము అని కేకలు వేస్తూ ఉంటున్నారు. ఆర్భాటముతో ప్రభుల వారిని యెరూషలేములోనికి తీసుకువెళుతూ ఉంటున్నారు. కానీ రెండవ గుంపు, రెండవసారి జరగబోయేటువంటి ఈ యొక్క ఖర్జూరపు పండుగలో కేవలము పరిశుద్ధులు మాత్రమే ఉంటారు. హల్లెలూయా. అందరికీ అవకాశం లేదు. ఇదిగో వారికి మేలు జరిగితే నేను కళ్ళారా చూశాను, నో ఎంట్రీ. ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేస్తే దయ్యాలు పోయినవి, ఎంట్రీ లేదు. ఎందరైతే యేసుని విశ్వసించారో, ఎందరైతే యేసుని రక్షకుడిగా స్వీకరించారో వారు మాత్రమే ఆ పరలోక రాజ్యములో లెక్కింపజాలనంతటి విశ్వాసుల యొక్క సమూహం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఆరాధిస్తారు. చదువుకుందాం ఆ మాట. ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 16వ వచనం.
క్షమించండి 9వ వచనం. ప్రతి జనములో నుండి, ప్రతి వంశములో నుండి, ప్రతి ప్రజల నుండి, ఆయా భాషలో మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి, ఎవరెవరండి? యెరూషలేములో యూదీయులు ఉన్నారు, సమరయులు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఆయా భాషలు మాట్లాడువారు, ఆయా జనములలో ఉన్నవారు, ఆయా వంశములలో ఉన్నవారు. ఆయా భాషలు మాట్లాడువారంటే మనం కూడా ఉంటామండి. ఆయా భాషలు మాట్లాడువారంటే మన భాషను బట్టి మనం కూడా ఉంటాం. అయ్యగారు అడిగాను నేను, ఏ భాష అంటే తెలుగు, కన్నడ, తమిళ 3 చెప్పేశారు. ఆయన 3టికి చేరుతాడు. ఆయన మన సహోదరుడు ఉన్నాడు, చేయెత్తది ఏ భాష అంటే తమిళ అంటాడు. ఆయన ఉంటాడు. ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి చదవాలి వచ్చి, ఎవడను లెక్కింపచాలని గొప్ప సమూహము కనబడెను. అన్కౌంటబుల్ గ్యాదరింగ్. ఎవరు కూడా లెక్కింపచాలనంతటి గొప్ప జన సమూహం ఉన్నది అక్కడ. వారందరూ కూడా కలిసి ప్రభుని స్తుతించబోతూ ఉంటున్నారు. ఏమని? వారు ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని, వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని, ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని, సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికిని గొర్రె పిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి. ఇది ఉదయాన్నే ధ్యానించుకున్నాం. 2వ మట్టల పండుగ, 2వ ఖర్జూరపు మట్టల పండుగ. మొదటిది యెరూషలేములో జరిగింది, మనం చూడలేదు. మొదటిది మనం చూడలేదు, కొందరే ఉన్నారు. 2వది పరలోక రాజ్యములో జరగబోతుంది. అందులో మనము ఉండటానికి, మనము కూడా పాల్గొనటానికి అవకాశం ఉన్నది. దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఈవెన్ ఫర్ అస్. మనకు కూడా అవకాశం ఉన్నది. కానీ బట్ షూర్ మనము మారు మనసు పొందిన వారమై ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. మనం మారు మనసు పొందితే మాత్రమే, అక్కడ ఒక చక్కని మాట ఉంది. ఆ మాటను గమనించినట్లయితే, గొర్రెపిల్ల యొక్క సింహాసనం ఎదుట కొందరున్నారు. వారు ఒక మాట చెప్తున్నారు, మా రక్షణకై స్తోత్రము. అంటే రక్షించబడిన వారు మాత్రమే ఆ మాట చెబుతారు. ఎవరైతే రక్షించబడారో, రక్షించబడినటువంటి ప్రజలు ఆ మాటను చెబుతారు. ఇది 2వ ఖర్జూరపు మట్టల పండుగ. ఆదివారం వస్తుందో సోమవారం వస్తుందో అక్కడ తెలియదు. ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యంలో రాత్రి పగళ్ళు ఉండవు. అక్కడ క్యాలెండర్తో పని లేదు, అక్కడ సమయముతో పని లేదు. దివారాత్రములు ఆయన ఎదుట నిలబడి ఆయన స్తుతిస్తూ ఉంటారు. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఈ 2వ పండుగలో పాల్గొనటానికి మనకందరికీ అవకాశం ఉన్నది. బట్ ష్యూర్ మనము రక్షించబడవలసిన వారమై ఉన్నాం. రక్షణ లేని వారికి ఈ పండుగ చేసుకునే అవకాశం లేదు. మొదటిది మనకు ఎలాగో దొరకలేదు, 2వదైనా సంపాదించుకుందాం. అది ఎలా అంటే మారు మనసు పొందాలి. మన యొక్క క్రియల నుండి, మన తత్వాల నుండి, మన ఆలోచనల నుండి, మన పద్ధతుల నుండి మారు మనసు పొంది మనము యేసుని వెంబడించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. ఎలా వెంబడించాలో అన్నది ఇప్పుడు జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ధ్యానించుకుందాం.
ఎలా వెంబడించాలో అన్నది జకర్యా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో నుండి ధ్యానించుకుందాం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ 3 విషయాలు ఉంటున్నాయి. నీ రాజు నీతిపరుడును, రక్షణ గలవాడును, దీనుడనై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. 3 రకాలైనటువంటి గుణములను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మారు మనసు పొందాలి. మారు మనసు పొందమని ప్రకటించినటువంటి వానికున్నటువంటి ఈ అర్హతలు ఏంటి అని మనం గమనించినట్లయితే, ఆయన నీతిమంతుడు. నీ రాజు నీతిపరుడు. ఆయన నీతిపరుడు, నీతిమంతుడు. హల్లెలూయా. నాలో నీతి లేదని స్థాపింపగలరా అని ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తాడు పిలాతు దగ్గర. చేత కాలేదు. ఆయన నీతిమంతుడు, ఆయనలో పాపము లేదు, ఆయన జోలికి పోకు సుమి అని హేరోదు యొక్క భార్య చీటీ పంపించింది. హల్లెలూయా. అక్కడున్న ప్రజలందరి ఎదుట పిలాతు చెప్తాడు, ఇతనిలో నాకు ఏ పాపము కనబడలేదు. సిలువ వేయమని కేకలు వేస్తే సిలువ వేయుటకు ఇతనిలో ఏ పాపమును నాకు కనబడలేదు. హల్లెలూయా. ఆయన నీతిమంతుడు. నువ్వు రాజువేనా అంటే అవును నువ్వు అన్నట్టే అంటాడు. కొంచెం చూకమన్నది రాజుకి. ఏంటి నేను ఇక్కడ రాజునంటే నా ఎదురుగా ఈ యొక్క మరి కర్ర పట్టుకొని శరీరం అంతా గాయాలతో వచ్చి కొరడా దెబ్బలతో నలిగిపోయిన శరీరంతో నా ఎదుట నిలబడి కర్ర పట్టుకొని అవును నేను రాజునే అంటాడే అన్నప్పుడు ఆ రాజు కొంచెం ఎక్కడో కొంచెం అలా హృదయం కదిలించబడింది. కానీ నీతి అతనిని తప్పించలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీతిమంతుడని నిరూపించుకున్నాడు. ఆయనలో పాపం ఉన్నదని ఎవ్వరు కూడా స్థాపింపలేకపోయారు. హల్లెలూయా. ఆయన ఎంతటి గొప్పవాడో మనము గమనించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. అపోస్తల కార్యముల 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. అపోస్తల కార్యముల 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. మీరు పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడైన వారిని నిరాకరించి నరహంతకుడైన మనిషిని మీకు అనుగ్రహించమని అడిగితిరి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని నిరాకరించారు. ఆయనలో ఉన్నటువంటి గుణములు ఏంటి అంటే ఆయన మొదట పరిశుద్ధుడు, ఆయనలో ఏ పాపమో లేదు. రెండవది ఆయన నీతిమంతుడు. ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఆయన నీతిమంతుడు. ఆయన నీతిమంతుడు. ఈజ్ ఎన్ రైచియస్ మ్యాన్. దైవ కుమారుడు ఆయన. ఆయనలో ఏ పాపమో లేదు. అక్కడే 13వ అధ్యాయం 39వ వచనం. అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయం 39వ వచనం. నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేకపోతిరో ఆ విషయములన్నిటిలో విశ్వసించు ప్రతివాడును ఈయన వలననే నీతిమంతుడుగా తీర్చబడునని మీకు తెలియను గాక. హల్లెలూయా. ఆయన నీతిమంతుడని మీకు తెలియబడాలి. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచే ప్రతి వాడు కూడా గమనించవలసినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన నీతిమంతుడు. హల్లెలూయా. ఆయన నీతి మనలను పరిశుద్ధులుగా చేసింది. హల్లెలూయా. ఆయన నీతిమంతుడు. ఈజ్ ఎ రైచియస్ మ్యాన్. ఆయనలో పాపం అన్నదని స్థాపించుటకు ఎవరికీ చేత కాలేదు. ఎవరికీ చేత కాలేదు. మరి ఎలా యేసు ప్రభుని సిలువ వేశారు అంటే అక్కటే ఆయన మీద ఉన్నటువంటి కక్షతో ఆయన ఈ మందిరాన్ని పడగొట్టేయండి, నేను 3 రోజుల్లో లేపుతానని దైవదూషణ చేశాడు అని చెప్పి ఆయన మీద నేరం మోపటం జరిగింది. ప్రియమైన దేవుని సంగమా,
ఆయనైతే ఆయన యొక్క శరీరము అనబడేటువంటి దాన్ని గూర్చి చెప్పాడు. ఆయన సిలువకు అప్పగించబడి ఆయన మరణము పొంది 3వ దినమున సజీవుడుగా లేస్తాడనేటువంటి సత్యాన్ని గురించి ఆయన ప్రకటించడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అది ఎరుగినటువంటి వీరు ఆయన మీద నేరం మోపి సిలువ వేయము, సిలువ వేయము, సిలువ వేయమని కేకలు వేశారు. చివరికి గెలిచింది ఏంటో తెలుసా? నీతి కాదు సుమా, వారి కేకలే గెలిచెను. వాక్యం అలాగే ఉంది. నీతి పనికి రాకుండా పోయింది, కేకలు గెలిచాయి. కానీ ఒక సత్యాన్ని గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఆయన నీతి సిలువలో కనబడినది. ఆయన నీతిమంతుడై ఉండి సిలువలో మనందరి నిమిత్తమై నీతిమంతుని యొక్క రక్తమును ఆయన చిందించిన వాడై ఉంటున్నాడు. ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపము క్షమించబడాలంటే ఆ యొక్క పాపమునకు పరిహారముగా చిందించే రక్తము నీతియుక్తమైన రక్తముగా ఉండాలి. యేసు నీతిమంతుడుగా ఉండి ఆయన రక్తము చిందుట ద్వారా ఆ నీతిగల రక్తము చేత మనమందరము కూడా రక్షించబడిన వారమై ఉంటున్నాం. హల్లెలూయా. ఈ సత్యమును మనము గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం. రెండవ విషయానికి వస్తాం. అక్కడే నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును. ఆయన ఎవరండి? రక్షించువాడు. ఈయన రక్షణ కలుగు చేసేవాడు. రక్షించుటకు వచ్చినటువంటి దైవ కుమారుడు. రక్షణ సువార్తను లోకములో ప్రకటించిన వాడు. రక్షించు నిమిత్తమై తన ప్రాణమునే పణముగా పెట్టి వెలగా పెట్టి మనుషులను రక్షించుకున్నవాడై ఉంటున్నాడు. ఆయన రక్షకుడు. ఇమ్మానుయేలు. ఇమ్మానుయేలు అర్థమునకు దేవుడు మనకు తోడై ఉండును. ఎవరిని నమ్ముతాము? నమ్మకమైన వారిని నమ్ముతాం. ఎవరిని నమ్ముతాం? రక్షించగలిగిన వారిని నమ్ముతాం. గుడ్డోడికి దారి చూపిస్తాడండి? గుడ్డివాడికి దారి చూపిస్తాడా? మనమందరము కూడా పాపులమై ఉండగానే ఆయన మన కొరకు, భక్తిహీనుల కొరకు యుక్త కాలమున ఆయన మరణించిన వాడై ఉంటున్నాడు. చదువుకుందాం. 5వ అధ్యాయం, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం. చదవాలి. భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయను. క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయను. 5వ అధ్యాయం అన్నానా నేను? 6వ అధ్యాయం 6:23. ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము. అలాగే 20వ వచనం కూడా చదవండి. 6. మీరు పాపమునకు దాసులై ఉన్నప్పుడు నీతి విషయమై నిర్బంధము లేని వారై ఉంటిరి. అప్పటి క్రియల వలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? సిగ్గుపడుచున్నారు కారా? మరణమే. అంటే మనము ధర్మశాస్త్రమును ఎరగకుండా మనము చేసిన క్రియలన్నిటి యొక్క ప్రతిఫలము ఏంటి అంటే మరణం. కానీ ఇప్పుడైతే ఆయన ద్వారా మనకు నిత్య జీవము. 8వ వచనంలో అప్పుడే మనం చదువుకున్నాం. ఆయన పాపుల కొరకు ఆయన మన కొరకు చనిపోయిన వాడై ఉంటున్నాడు. 9వ వచనం చదవండి. 5:9. కాబట్టి ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలండి, ఆయన ద్వారా రక్షింపబడుదము. రక్షకుడు రక్షించేవాడు.
ఎవరైతే రక్షిస్తాడో అతడు రక్షకుడు. మనకు కలగబోయేటువంటి మహాభయంకరమైనటువంటి ఉగ్రత ఏంటి? నరకాగ్ని అనపడినటువంటి ఉగ్రత నుండి రక్షించిన వాడు ఈయన. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఈయన రక్షకుడు అని మనము గ్రహించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. లోకసువార్త 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం. లోకసువార్త 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం. వచ్చినప్పుడు మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి. యేసు అను శబ్దమునకు రక్షకుడు. ఎవరు పెట్టారండి పేరు? ఈరోజు పేరు పెట్టాలంటే చెట్టు కింద కూర్చోని పోయి అడుగుతారు కదా. చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు. వాడు ఎందుకు కూర్చోంటే వాడు కడుపు నింపుకోవడానికి వాడు కూర్చుంటాడు. వీడికి ఆడికంటే గొప్పవాడు ఇంకెవడు కనపడ్డు, ఆడే కనపడతాడు. ప్రేమైన దేవుని సంగమా, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి పేరు పెట్టినటువంటి వారు ఎవరు అంటే తండ్రి అయినటువంటి దేవుని దగ్గర ఆయన ఎదుట పరిచర్య చేయించినటువంటి వారి యొక్క సమూహము ఈ లోకమునకు వచ్చి ఆ యొక్క పేరును సూచిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అనగా రక్షకుడు. యేసు అను శబ్దమునకు రక్షకుడు. ఈజ్ అ సేవియర్. ఆయన రక్షకుడు అన్న విషయాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు. ఆయన రక్షణ గలవాడు. 1 తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 1 తిమోతి 4:10. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, 10వ వచనం నాని 4:10. మనుషులందరికీ రక్షకుడును మరి విశేషముగా విశ్వాసులకు రక్షకుడనైన జీవముగల దేవుని యందు మనము నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నాము గనుక ఇందు నిమిత్తము ప్రయాసముతో పాటు పడుదాము. ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఆయన ఎవరు అంటే మనుషులందరికీ రక్షకుడు. అక్కడ ఇందాక మనం చూసాం కదా, ప్రతి వంశము, ప్రతి జాతి, ప్రతి గోత్రము, ప్రతి భాషలు మాట్లాడే వారందరూ కూడా ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా ఈయన ఎవరు? రక్షకుడు. ఈయన రక్షకుడు. మరి విశేషముగా విశ్వాసులకు రక్షకుడునైన జీవముగల దేవుని యందు మనము నిరీక్షణ ఉంచి ఉన్నాం. ఈయన ఎవరండి? మనుషులందరికీ రక్షకుడు. ఎవరు పిలిచారు ఈయన రక్షకుడని? ఎవరు పిలిచారు ఈయన రక్షకుడని? చెప్పరేమ్మా? దేవదూతలు. ఎందుకో మన చేతిలో అదొక జబ్బు ఉందండి, అడిగితే ఏం చెప్పరు. మేమేం చెప్తాం? మేము చెప్తే మీరు మార్కులు కొట్టేయటానికి అన్నట్టుంటుంది. పరీక్ష రాసేటప్పుడు పక్కన ఉండేవాడు ఏదైనా ఆన్సర్ తెలియక పక్కన అడిగితే ఆడు చెప్పడు. ఆడు చెప్తే వీడికంటే ఆడికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయని. నేను ఎందుకు చెప్పాలి అన్నట్టుగా మౌనమే ఉంటారు. ఎందుకో. సరే, క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఆయన మనుషులందరకు రక్షకుడై ఉంటున్నాడు. దీనుడైనై అన్నది 3వ విషయం. అక్కడే మొదటిది నీతిపరుడు, రక్షణ గలవాడును, దీనుడనై. ఆయన దీనుడు, దీనత్వము కలిగిన వాడు. ఆయన దీనత్వము కలిగినటువంటి వాడు. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఒకసారి మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 29వ వచనం చదువుకుందాం. 11:29 మత్తయి సువార్త. నేను సాత్వికుడను, దీన మనస్సు గలవాడను. ఏంటండి? నేను దీనుడను. ఆయనకు అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆయన ఎవరండి? నీతిమంతుడు, రెండవది రక్షకుడు, మూడవది దీనుడు, సాత్వికుడు.
ఇక్కడ అదే మాటను యేసు ప్రభుల వారే స్వయానా చెప్తూ ఉంటున్నారు, నేను సాత్వికుడను, దీన మనస్సు గలవాడను, గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనిడి, అప్పుడు ఏం దొరుకుతుందంట? విశ్రాంతి, మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. హల్లెలూయా. నేను దీనుడను, నేను సాత్వికుడను, మీరు నా యొద్దకు వచ్చి నా యొక్క కాడి మీరు మోయగలిగినట్లయితే, మీ కాడిని మీరు మోసుకున్నట్లయితే, మీరు అంటే నా కాడి మీరు మోయగలిగినట్లయితే మీరు ఏమవుతారండి? విశ్రాంతి దొరుకును, మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఆయన దీనుడు, ఆయన సాత్వికము కలిగిన వాడు, దీన మనస్సు కలిగిన వాడు. 5వ అధ్యాయం 5వ వచనం. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, ఈ భూలోకమునే జయించిన వాడై ఉంటున్నాడు. లోకమును జయించినటువంటి ఘనత యేసుకొక్కడికే ఉంది, మనుషులకి ఎవరికి కూడా ఆ ఘనత లేదు. కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని సంగమా, నేను ముగిస్తూ ఉంటున్నాను. 3 విషయాలు. ఆయన ఎవరండి? నీతిమంతుడు, ఆయన రక్షకుడు, ఆయన దీనుడు. ఈ గుణాలను మనము గమనించాం. ఆ మాటను ఇంకా ముందుకు మనం చదువుకున్నట్లయితే, గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. రథాలున్నాయి కదా, రథములున్నాయి. ఇక్కడే మన కింద చదువుకుంటే ఉన్నాయి. రథములున్నవి, ఆ తర్వాత గుర్రములున్నవి. ఇవేవి కూడా ఆయన ఉపయోగించుకోలేదు. కానీ దీనులు ఆ యొక్క గాడిద మీద ఎక్కి ఆయన సాత్వికుడుగా మన మధ్యకు వచ్చి ఆయన ప్రజల హృదయాలను గెలిచిన వాడై ఉంటున్నాడు. ఆ గొప్ప దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభుల వారిని యెరూషలేము అంతా కూడా దద్దరిల్లిపోయినట్లుగా కేకలు వినబడ్డాయి. ఏంటి కేకలంటే? ఆయన నీతిమంతుడు, ఆయన రక్షకుడు, ఆయన సాత్వికుడు అని కేకలు వేయటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, ఈ రాత్రి వేళ, ఈ దినానికి 2వ సందేశం, మనల్ని రక్షించినటువంటి వాడు నీతిమంతుడు, మనల్ని రక్షించినటువంటి వాడు, రక్షించుటకు సమర్థవంతుడైన వాడు, మనల్ని రక్షించిన వాడు, దీనుడుగా వచ్చినటువంటి సాత్వికము కలిగిన వాడై ఉంటున్నాడు. ఆయన మన హృదయమైనటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయంలో నివసించుటకు ఇష్టపడే రక్షకుడై ఉంటున్నాడు. ఆయన భూలోకమును స్వతంత్రించుకొను అంటే మన హృదయాలను స్వతంత్రించుకున్నాడు ఆయన. అట్టి కృప, ఆయనతో కూడా నివసించే ధన్యత మీ ప్రాణములకు ఏం దొరుకుతుందండి? విశ్రాంతి దొరకను. 29వ వచనం, నన్ను వెంబడించుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకను. విశ్రాంతి అన్నటువంటిది పరలోక రాజ్యములో ఆ 2వ మట్టల పండుగను చేసుకున్నటువంటి దినమున ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తరువాత మనుషులకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. దేవుడు తన మాటలు మన కొరకై సమృద్ధిగా దీవించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. తలలు వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడైన తండ్రి, కృపా సత్య సంపూర్ణమైన దేవా, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. మీరు నీతిమంతుడయ్యుండి కూడా శిక్ష అనుభవించారు దేవా. మమ్మల్ని రక్షించుటకై మీరు శిక్షను అనుభవించారు తండ్రి. నా దేవా, గొర్రె పిల్లవలే మీరు నా తండ్రి దీన మనస్సు కలిగిన వారై, వదకు తేబడిన గొర్రెవలే నా తండ్రి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని, సాత్వికుడుగా దీనుడుగా మిమ్మల్ని తగ్గించుకుని నా తండ్రి మా కొరకు దేవా ఆ కల్వారి సిలువను, ఆ భయంకరమైనటువంటి శ్రమను పొందిన తండ్రి మమ్మల్ని మీరు రక్షించుకున్న విధానముకై మీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, మేము
మీ యందు విశ్వాసం ఉంచి నీతిమంతుడైన నిన్ను వెంబడించే ధన్యత, రక్షకుడైన నిన్ను నా తండ్రి అనుసరించే ఆ కృప, నా తండ్రి మీ వలె మేము కూడా ఈ భూమి మీద దీనులుగా సాత్వికముగా కలిగిన వారుగా జీవించుటకు కృప చూపమని, ఆ పరలోక రాజ్యములో గొర్రెపిల్ల యొక్క సింహాసనం ఎదుట తండ్రి అయిన దేవునికిని గొర్రెపిల్లకును నా తండ్రి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే ఆ ధన్యతలోనికి మమ్మల్ని చేర్చమని యేసయ్య నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో చిన్న పాట పాడుతూ ఉంటుండగా కానుకలను సమర్పించుకుందాం. పొద్దున వచ్చిన వాళ్ళమే మళ్ళీ వచ్చాము కదా, ఎన్నిసార్లు సార్ కానుక అని అనుకుంటే ఇది ఆచారం కాబట్టి సనుక్కోకుండా ఇచ్చుదాం. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord, O God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. సంఘ ప్రకటనలో దయతో గమనించండి. ఈ వారమంతా కూడా పరిశుద్ధ వారముగా ఆరాధనలు జరుగుతవి. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకు దయతో సమయాన్ని పాటించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. త్వరలోనే ముగిస్తాం. 6:30 నుండి 7:30 లోపల ఆరాధన ముగిస్తాం కనుక సమయానికి అందరూ వచ్చి కూడుకొనవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. అలాగనే గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. దయచేసి సంఘమంతా కూడా కూడి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను. అలాగుననే శనివారం రోజున రన్ విత్ జీసస్ అనేటువంటి కార్యక్రమము ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది. ఆ యొక్క కార్యక్రమం ఉదయం 6:30కే ప్రారంభమవుతుంది. కానీ మనం ఇక్కడ 6 గంటలకే బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి దయచేసి ఆ యొక్క సమయానికి సంఘమంతా కూడా కూడి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తుంటున్నాను. వచ్చేవారు, ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చేవారు మీరు ముందుగా తెలియజేస్తే మీకోసం టీషర్ట్స్ సిద్ధం చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విషయంలో సహకరించవలసిందిగా నేను మనం చేస్తూ ఉంటున్నాను. అలాగనే ఆదివారం ఆరాధన, పునరుద్ధానపు ఆరాధన ఉదయం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే ఉంటుంది. దయచేసి సమయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ విధంగా సిద్ధపడి రావాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఒకవేళ అన్ని అనుకూలములు కరెక్ట్గా జరగగలిగితే మరి శనివారం రోజున ప్రభురాత్రి భోజనాన్ని కూడా మనము ఆచరించుదాం. ఆ విషయం కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తుంటున్నాను. బయట మనం పెద్ద పెద్ద వైట్ బాక్సెస్ చూస్తుంటారు మీరు. అవి VBS మెటీరియల్స్. దాదాపు 3 అంతలు మేము పార్సల్లో పంపించేసాం. నిన్న హొసూరు నుండి మన పుల్లయ్య కూడా వచ్చాడు. పాపం అలసిపోయాడు నిన్న బాక్సులు మోసి ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 6:30 దాకా బాక్సులు మోసి అలసిపోయారు యవనస్తులు. మన సంఘ యవన బిడలు 6 ఎంత మోసినా అవి తిరగటం లేదు.
మోసినా తరగటం లేదు. మరి తమిళనాడుకు పంపించాము, తమిళనాడులో అనేక ప్రాంతాలకు పంపించాం, కర్ణాటకకు పంపించాం, ఆంధ్రాకు పంపించాం, మరి ఒరిస్సా, పంజాబ్, రాజస్థాన్కి, మరి వేరు వేరు ప్రాంతాలకంతా పంపించాం. ఇంకా ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి వచ్చి ఇక్కడ వాడుకొనటానికి దగ్గర ప్రాంతాల్లో వాడుకునే నిమిత్తమై తీసుకురావటం జరిగింది. ఇవన్నిటి విషయము మంగళవారం నుంచి ఈ యొక్క VBS ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి. మంగళవారం ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు వరకు జరుగుతాయి. ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు వరకు జరుగుతాయి. ప్రతిరోజు ఉంటుంది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాల నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయండి. ఈ కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా ఆసక్తితో పాల్గొని దేవుని యొక్క కార్యములు జరుగుటలో మీరందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మనం చేస్తుంటున్నాం. ప్రత్యేకముగా సంఘము యొక్క ప్రార్థనలు చాలా అవసరమై ఉన్నవి. ఈ యొక్క మెటీరియల్ కొనటానికి చాలా ఆర్థికంగా చాలా అవసరత ఉన్నది. ఎంతో డబ్బు వ్యయం చేసి వారిని కొనటం జరిగింది. ఈ తర్వాత మరలా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికి కూడా ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడినటువంటిది. ఒక్కొక్క ట్రైనింగ్కి దాదాపు 40 నుంచి 50 వేలు ఖర్చు ఉంటుంది. అలాంటివి దాదాపు 18 ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. 40,000 వేసుకుందాం. 40,000 ఇంటూ 18 ప్రోగ్రామ్స్ ఎంత అయిందండి? దాదాపు 7.5 లక్షల దాకా ఖర్చు వస్తుంది. 7.5 లక్షల దాకా ఖర్చు వస్తుంది. కాబట్టి దీని నిమిత్తమై మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు ఈ కార్యమును జయోత్సాహముగా జరిగించి అనేక మంది పిల్లలు ప్రభు వైపు చూచుటలో దేవుడు సహాయపడులాగా మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. మరి ఈ సమయంలో చివరి ప్రార్థన. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరణ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము. ఆమేన్. అందరం దయచేసి లేచి నిలబడినట్లయితే ఆశీర్వాదములు స్వీకరించుకుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కృప, ఆదరణకర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహాయము, సహవాసము, సమాధానము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూను సార్వత్రిక సంగమునకును సకల పరిశుద్ధులకును ఇది మొదలుకొని సదాకాలము తోడయ్యుండును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికి వందనాలు. సెలవు తీసుకుందాం. దేవుడు మనకందరికి తోడయ్యును గాక.